वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करण कारण पतत पावन भगत वत्सल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन गोद विच जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे सोहने दीवाना दा निग माण रहे हो। बड़ा वड्डा वडमुला समय जिस नूं आप जी निता प्रत संभालदे हो। अज भी सतगुरां दी अपार अपार दया दृष्टि होई। हिरदे विच प्रेम लैके गुरु चरनां विच आपां जुड़ बैठे हाँ। कल शाम दे दीवानां दे विच सतगुरां दे पावन जीवन दे रंगले चोजां नूं आप जीआं ने सरवण कीता सी। पापी औरंगजेब बादशाह दा हुक्म पाके 10-12 व्यक्तियां दे समेत वजीर जदों चल के गुरु साहिब दे कोल आए, आखण लगे महाराज तुसी इस खाने नूं खा लो। बड़ी देर तक वो अपना उपदेश अपना ज्ञान सतगुरां नूं सुणाउंदे रहे। आखिरकार गरीब नवाज सतगुरां ने कोरा जवाब दिता, पर जदों फिर भी ना हटे सतगुर कहंदे बर्तन दा ढक्कन चुक दिओ। ढक्कन चुकण दी देर सी उस देगे विचों जिच सूर दा मांस उबालिया होया सी। छोटे तो लैके बड़े तक रंग बरंगे सूरां दे बच्चे निकलदे ने, जेल विच भज्जे फिरदे। वक्त पै गया जेलर तो लैके सिपाहियां तक। औरंगजेब बादशाह दे राज दा तख्ता एकदम हिल गया। सच्चे पक्के मुसलमान उथों भजने शुरू हो गए। पहरेदारां ने पहरेदारी छड़ दित्ती। ऐसे हालात मेरे सतगुरां ने बना दिते। कल दे दीवाना विच आप जियां ने सुन के बड़ा आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा चलिए उस दौर विच, रसना करो पवित्र गज वज के जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पौर पौर पर ठौरपुर करह परस्पर बात। गहयो गुरु जवान को अजमत जुत बख्यात। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने जिस वेले चल के आए मुसलमानां दे नाल ये चूज वरता दिता। कहंदे ये चर्चा दा विषय बन गया गली गली। सारे दिल्ली शहर दे विच ये खबर फैल गई। जेल चों भजे ने तुरक, जेल चों भज निकले ने कैदी। ऐसे हालात उस वेले बने। दिल्ली शहर दे हर दरवाजे ते जिथे 4 लोग इकट्ठे हुंदे ने ये गल्लां चल रहीआं ने। वेखो गुरु तेग बहादुर साहब जीआं दे नाल बादशाह ने कहर कमाया। अगों कैसा जवाब मिलिया ए। जो पई तपत देग चे आग पकाए, जिसमें शुकर कर निकसाए। हुण सब तो वड्डी गल लोकां नूं अचंभा इस गल दा बणिया लैके जाण वाले देगचा कहंदी असीं उबलिया होया लैके गए सी। जानवर नूं कट के टुकड़े टुकड़े करके तरफा तरफा के मार के पहला उहदा मांस उबालिया, फिर मसाले पा के उहनूं तड़किया गया। ढक्कन ला के गुरां कोल लैके आए सी। पर कहदे हैरानी दी गल एक मरे होए सूर दे टुकड़ियां दे विचों सतगुरां ने किन्ने जीव पैदा कर दिते। सचमुच मास विच हुंदे ते जीव ने।
ਕਿਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦਿਸਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਲਗ ਲਗ ਘੁਰ ਘੁਰ ਬੋਲਤ ਫਿਰੈ, ਤੁਰਕਨ ਅੰਗ ਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੀਏ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜੀਵ ਅਣਜਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਤਕ ਸੋਣਤ ਤਿਨ ਭਇਓ, ਦੌਰਤ ਮਾਰਤ ਤਿਨ ਲੱਗ ਰਹਿਓ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਮਕਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਨਾ ਗਏ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 20 25 ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਟੈ ਪੜੀ ਤਿਨਹੁ ਪਰ ਸਾਰੇ, ਹੋਏ ਘਾਇਲ ਬਹੁ ਥਾਨ ਬਿਗਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵ ਐਸਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੂਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਖੁਦਾ ਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਦੀਸਤ ਫਿਰਤੇ ਇਤ ਉਤ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਿਸਦੇ। ਸੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਹਿਮ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਹਿਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 200 400, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਇਓ ਇਮਾਨ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਜਨੀਅਤ, ਰੁਦਰ ਸਪਰਸੋ ਸਭ ਕੋ ਸੁਨੀਅਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਕਪਟੀ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਕੈਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਧੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਭਏ ਮੂੜ ਕੁਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਲਾਇਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
सुन सुन कर हिंदू बिस्माए नौ रंग को निंदत समुदाय। शहर दे विच चर्चा होई, हिंदू लोग खुश हुंदे ने, ताड़ियां मारदे ने, कहंदे वाह सतगुर जी कमाल कर दित्ती, तुसी ऐसी करामात विखाई। ते जिथे गुरु साहब दी तारीफ हो रही है उत्थे औरंगजेब नूं लोक रज के कोसदे ने। कोई राजा महाराजा मुख मंत्री प्रधान मंत्री होवे जिन्हों प्रजा कोसन लग जे वो बहुती देर बादशाहत नहीं करता हुंदा। प्रजा जी दे बारे खिलाफत करे समझो वो इंसान खत्म होने दे पासे तुरिया जांदा है। औरंगजेब दी हर मोड़ ते निंदिया हो रही, हर थां लोकी गालां कढदे ने, पर अंदरों डर भी है। ये पापी बड़ा चंदर है, ये किसे ते तरस नहीं करदा। डरे दुष्ट ते दुर दुर कहे मंद मती मेहमान है। माड़ी मत वाले सतगुरां दी खेड़ नहीं जानदे, वो शरधा नहीं रखदे, ते चंगी मत वाले उन्हां मुसलमानां नूं दुर दुर कहिंदे ने। दुर किहनूं आखिया जांदा है? दुर फिटे मुंह किहा जांदा। हुण इत्थे लोग गल्लां करदे जी ये शब्द नहीं वरतना चाहीदा, किते सतगुरां दी बाणी पढ़ के वेखो। किसे नूं 1000 वार दुर फिटे मुंह कह दो ये थोड़ा है, किसे नूं एक लानत पा दिओ ये तो वड्डा है। एक लानत विच 1000 वार दुर फिटे मुंह कहना बराबर है। ते बाणी ने ते बड़ी थां इस मनुख नूं लानतां पाईआं, सतगुरां ने ते बड़ी थां ते मनुख नूं समझाया लानतां ने तैनूं तू अपना जीवन सांभदा नहीं। हुण इन्हां मुसलमानां नूं धर्म दे ठेकेदारां नूं लोकी लानतां पाउंदे ने, काजी मुल्ला लोकां दी बदनीयत दा शिकार होए। हर थां ते जिथे भी जांदे ने ये गालां सुणदे ने। महा जुल्म करता बड़ पापी साधु जन को बहुत संतापी। हुण जेल दे विच ते पानी भी गंदला हो गया, खून नाल लाल होया पिया। जेलर बच गया, वो भज के निकल गया। निकलिया क्यों? ओदी शरधा बहुत सी सतगुरां ते, पर सी ओ बेबस। ओदा जोर नहीं सी चलदा, वो ड्यूटी निभाउंदा सी। हथ जोड़ कहंदा ऐ दाता जी जिस औरंगजेब पापी ने पाप कमाया किते इहदा अंत भी ऐसा ही आ जे, इहदा समा भी ऐसा होवे। वो अंदरों चाहुंदा ए तुरकन को तेज बिनासै करन कठन हन आस उर आसै। अज औरंगजेब बादशाह दा दरबार लगे है, बड़े बड़े विद्वान बैठे ने जेड़े सियाणे ने ना सोची वाले। कई बार मनुख सियाणा हुंदा है वक्त विचार के वो किसी नाल सहमति प्रगटाउंदा नहीं, उन्हें पता हुंदा है होना की है, पर वो जमाने तो डरदा होया गल नहीं करदा। जो विद्वान गल्लां करदे ने कहंदे औरंगजेब बादशाह दा तेज प्रताप इन्ना वध गया, सानू लगदा भी एदा प्रताप इसे गुरु ने खत्म करना। खो सतनाम, एदा जोर इन्ना हो गया है, एदा प्रभाव इन्ना हो गया, ये हुण धर्म ते पाप विच फर्क नहीं समझदा। जदों इंसान दे माड़े दिन चलदे होण, ओदी बिरती माड़ी हो जे, दुनिया दीयां नज़रां विच डिग जावे, ओ धर्म ते कुकर्म नूं एक कतार विच ले आउंदा है। ओदे लई पाप भी पुण्य ते पुण्य भी पाप है, कोई बहुता फर्क नहीं हुंदा। ऐसी सोच दा मालक बनिया। हुण विद्वान लोग फिलासफर लोग गल्लां करदे ने, कहंदे औरंगजेब बहुतियां दी नहीं मनदा, मनदा उन्हां दी आ जेड़े इहदियां झूठियां खुशामदां करदे ने, झूठियां तारीफां करदे। हुण इस गल पिछे इनवॉल्व कौन सी? काजी ते मुल्ला जिन्ना ये पाप कमाया है। इस प्रकार पुरौरा परयो घर घर दर दर सुनबे करयो। हुण औरंगजेब दी सभा दे विच गल ते चली गई, पर कोई डरदा नहीं, कहंदा भी खेड़ सतगुरां वरताई है, कोई ना नहीं लैंदा। क्योंकि सरकारी कंमां दे विच बोलण वाला फस जांदा है, मुड़ के जवाब तलबी हुंदी है, कोई नहीं बोलदा। हुण औरंगजेब ये गल पुछणी चाहुंदा भी सूरा कित्थों गए? असीं ते जेल दे नेड़े लैके आउणा नहीं चाहुंदे, उत्थे धर्मी लोग भी बैठे ने। ये कहर कीने कमाया ए? जिन उमरावन कीन सनाने बस्तर अपनी पहरन ठाने। जेड़े 10-12 बंदे गए सी सतगुरां नूं समझाउण,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪਛਤਾਵਤ ਬਿਸਮਾਵਤ ਹਿਰਦੈ, ਸ਼ਾਹੂ ਸਮੀਪ ਗਏ ਸੋ ਤਦੈ। ਇੰਨੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਸ਼ਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਹਿਰ ਸੀ, ਪਾਪ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੜਫੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਵਿੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਤਸਲੀ ਮਾਤ ਕਰੀ ਹੋਏ ਖਰੇ, ਸਰਬ ਬਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਭੱਜਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਖੂਨੇ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਧੋਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੱਠੇ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਓ ਆਪ ਕੋ ਕਹਤੇ ਭਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਸਜਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਅੱਜ ਕ ਢੀਠਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਠਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਢੀਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹੈ ਜੇ ਤੁਮ ਕਿਸ ਧਰਮ ਛੁਟਾਵੋ, ਇਸਕੋ ਫਲ ਬੜ ਸੰਕਟ ਪਾਵੋ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਗੇ ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਬ ਗਾਡੇ ਹੋਏ ਹਮਨੇ ਭਨੋ, ਤਬ ਅਚਰਜ ਕੀਨਸ ਤੁਮ ਸੁਨੋ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੋ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਨ ਲਗੇ ਸੋ ਖਾਨ ਆਹਾਰਾ, ਤਿਸ ਬਾਸਨ ਕੋ ਬਦਨ ਉਘਾਰਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੂਰ ਆ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ੁਰਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਦ ਬਹੁ ਨਿਕਸੇ ਗਨੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਤ ਉਤ ਫਿਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਮਾਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਮਕਾਨ ਜੋ ਬੈਠਨ ਕੇਰ, ਕਰੇ ਨਪਾਕ ਫਿਰੈ ਫਿਰ ਫੇਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਪਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਪਾਕ। ਪਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਲਾ, ਮਾੜਾ, ਮੈਲਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਧੋ ਧਵਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਹਮ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਲਗ ਲਗ ਗਨ ਨਿਕਸੇ ਸਭ ਜੋਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖਿਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਕ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕਹਿ ਕਰ ਮਰਵਾਏ, ਕਿਤਕ ਨਗਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਪਲਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਸੰਘਾਸਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛੱਡੋ, ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੱਬਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਸੂਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਮੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਵਤ, ਭਈ ਭੀੜ ਹੇਰਨ ਹਿਤ ਧਾਵਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਲਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੇ ਤੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਠੌਰ ਠੌਰ ਦੌਰੇ ਬਡਰੌਰ, ਖੜੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਕੇ ਪੌਰ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਵੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭੇਜੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ।
बस ये सी किते सहज सुभाਅ आ गया, अपने सिपाहियां नूं ताड़ी जांदा, झड़की जांदा, बिस्तरे गंदे हो गए, सारा कुछ मैला नापाक हो गया। पर जदों गल आ गई गुरु साहब दा नां आया, औरंगजेब खिजिया होया, कहंदा जा गुरु बचू जा फिर मैं जिउंदा रहूंगा। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਏ। ਅਲਪ ਦੇਗ ਚਾਹ ਤੋ ਪਕਾਇਓ, ਗਨ ਸੁਕਰ ਕੋ ਇਹ ਨਿਕਸਾਇਓ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਚਾਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਨੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਰ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਬਾਬਹਿਨ ਕੇ ਮਨ ਭਈ ਗਿਲਾਨ, ਪਛਤਾਵਤ ਲਖ ਹਾਨ ਇਮਾਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਊ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਰ ਹਰ ਕਰ ਉਰ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਸੋਹਮ ਬਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਲੈ ਦੇਗ ਚਾ ਹੋਇਓ ਛੂਛਾ, ਬਿਸਮੈ ਲੋਕ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਪੁੱਛਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਰਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭਿਨ ਸਨਾਨ ਸੋ ਬਸਤਰ ਪਖਾਰੇ, ਰੰਕਨ ਕੋ ਜੈ ਕਿਤ ਉਤਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਿਜਿਆ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਉ ਗਿਲਾਨ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਰਾਖਤ, ਯਾ ਖੁਦਾਏ ਬਿਸਮਤ ਮੁਖ ਭਾਖਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਲਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਫ਼ਰਤ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਸੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੂੜੀ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਨਾ ਰੰਗ ਬਾਜੀ ਮਤ ਮੁੰਡਾ, ਜੀਨ ਸ਼ਰਾਹਠ ਕਠਨ ਅਰੁਡਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣਾ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਛਤਾਪ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਬੜੇ ਰੋਬ ਚ ਬੋਲਦਾ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੜ ਕੇ ਉੱਠ ਲਾਲ ਕਰ ਨੈਣ, ਰਿਸ ਕਰ ਗਰਬਤ ਬੋਲਤ ਬੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਬੁੱਲ ਹੋਠ ਫਰਕਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਧੌਣ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਗੁੱਸੇ ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੋ ਹਮਨੇ ਪੂਰਬ ਕਹਿਓ, ਕਰਾ ਮਾਤ ਦੇਹੋ ਜਿਮ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਚ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੋਗੇ? ਇਸਲਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਟਤ ਰਹਿਓ ਨਹਿ ਕਛੂ ਦਿਖਾਈ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਅਜਮਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ, ਜਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਖਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋ, ਅਜਮਤ ਦੇਹੋ ਖਲਾਸ ਕਰ ਜੀ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ? ਜੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਆਖੋ। ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਵਿਹਲੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਿਹਲੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਏ? ਆਪ ਜੇ ਖਾਣਾ ਲਗੇ ਖਵਾਵਨ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰੀ ਆਪ ਦਿਖਰਾਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਲਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਅਜਮਤ ਧਾਰੀ, ਬਹੁ ਅਨਬਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੜਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਉ ਜਾਏ ਪੂਜੋ ਤਿਸ ਪਾਹੀ, ਸਾਚ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਪਇਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ।
ਵੀ ਐ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੈ ਬਖਾਨ ਕੀਨਸ ਹਮ ਪਾਹੂ, ਅਜਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ ਕਾਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਛਲ ਫਰੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਰਾਈ, ਬੋਲਸ ਪੂਰਨਾ ਸਾਚੋ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਪੁੱਛਬੋ ਕਰਿਓ, ਹਮ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਤਰਾਸ ਉਚੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਨਗੇ। ਡਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਤ ਹਤੋ ਅਜਮਤ ਨਹਿ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਨਸ ਬਹੁਤ ਨਹਿਰੇ। ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਹਟ ਕਰ ਉਤਰ ਮਝ ਟਿਕ ਲਿਆਵੋ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਹੈ ਸੋ ਸਕਲ ਸੁਣਾਵੋ। ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਉਹੀ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਸਨ ਕੈ ਦੋਨੋਂ ਉਮਰਾਵ, ਗਮਨੇ ਪੁਨ ਕੈਦਨ ਕੀ ਥਾਮ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਪੂਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ, ਸਾਥ ਤਿਹਾਰੇ ਸਾਹੁ ਉਚਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਮਰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰੋ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਜਬ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਕਹਿਓ, ਹੇਤ ਬਲੋਕਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਾਹਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਨਟਤ ਭਿਓ ਤਬ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ, ਨਹਿ ਅਜਮਤ ਮੋਹ ਮਹਿਲਗ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਭੱਜੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਾਜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਸੋਚਦਾ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਏ? ਜੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਤਬ ਦਿਖਰਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਵਤ ਅਦਕ ਵਡਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਰੱਖਰ ਹੈ, ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੈ ਸੰਕਟ ਭਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨਰਮ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅੰਨੀ ਨੇਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋ, ਸੰਕਟ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਮ ਕੋ ਅਬ ਦਿਖਰਾਵਨ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹੋ ਹਿਰਦੈ ਰਸ ਭਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਰਜ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਰਾਖਤ ਆਹੋ, ਮੁਕਤੇ ਬੌਰ ਝੂਠ ਕੋ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਝੂਠਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਅਨਬਨ ਹੇਰ ਮਹਾਨੇ, ਉੱਤਰ ਬੂਝਿਓ ਸਾਹੋ ਸਜਾਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਕਾਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ? ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ। ਆਪ ਅਬ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇਹੁ ਜੈਸੇ, ਜਾਏ ਸੁਨਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਤੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ, ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁਰਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਜੋੜ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਏ। ਇਸ ਕਰ ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪਠਿਓ ਹਮੈ ਆਏ ਚਲ ਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀਆ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ, ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚੋਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਿੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਡ ਆਕੜ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਖੰਡ ਵਰਗੇ। ਖੇਡ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਪਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ।
ਖੂਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਓਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਇਆ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਉਮਰਾਵਨ ਕੋ ਕਹਿਓ 부ਝਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਮਰਾਵੋ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਤੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਏ, ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਕੋ ਤੁਮ ਅਜਮਤ ਨਹਿ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਕੇ ਖੋਟ ਵਿਚਾਰ ਪਛਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੰਦੇ ਸੂਰ ਨਿਕਲੇ, ਧਰਮ ਤੋੜਿਆ ਮਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਤੇ ਖੋਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਖੋਟ ਹੈ। ਓਏ ਸੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੂਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੇ ਕੋਏ, ਜਿਸਕੋ ਤਸ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਏ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਰਪਨ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹੋ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਉਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਦਾਏ ਦਰਗਾਹ ਮਝਾਰ, ਏਵ ਨਿਆਵ ਹੈ ਸਦਾ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਆਂ ਏ ਨਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਲ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਪਾਪ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਜੂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਮਰਦ ਨੇ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ